السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم مشاہدین کرام، دینی بھائیوں، عزیز ساتھیوں، جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ میں نے خلفائے راشدین کے تعلق سے درس کا سلسلہ شروع کیا ہے اور اس کی 5ویں قسط ہے۔ کل کے درس میں دوسرے جو خلیفہ راشد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کچھ بیان ہوا تھا، ان کا سلسلہ نسب، تاریخ پیدائش اور کچھ باتیں جو ہے ان کے بارے میں عرض کی گئی تھی، اور آج انشاءاللہ انہی کے تعلق سے بات میں اپنی مکمل کروں گا، یعنی ان کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی رفاقت، یا اسی طرح ان کے فضائل و مناقب، اور اسی طرح سے خلافت کیسے ان کو ملی، یہ ساری باتیں انشاءاللہ آج کے اس درس میں ہوں گی۔ سب سے پہلے میرے دوستو ایک روایت میں سنانا چاہتا ہوں آپ کو، جو بخاری کی روایت ہے اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب میں، ان کے فضائل میں وہ ذکر کی گئی ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے، جس سے معلوم ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ان کی رفاقت تھی، یا آپ کا ساتھ جو تھا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا رہنا اور کیا ان کا مقام تھا، تو مصنف نے اس روایت کو اپنی اس کتاب میں ذکر کیا ہے، تو میں اس کو ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسل دینے کے بعد چارپائی پر رکھا گیا، یعنی وفات کی بات ہے، وفات کے بعد تو لوگوں نے آپ کے ارد گرد گھیرا ڈال لیا اور چارپائی اٹھانے سے پہلے ہی ان کے لیے دعا مانگنے لگے، اور میں بھی ان میں شامل تھا کہ اچانک کسی آدمی نے پیچھے سے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر مجھے چونکا دیا۔ کون بتاتے ہیں؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں نے دیکھا تو حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ انہوں نے حضرت عمر کے لیے رحمت کی دعا کی اور فرمایا، آپ نے اپنے پیچھے کسی ایسے آدمی کو نہ چھوڑا کہ میں اس کے عمل کو آپ کے عمل سے بہتر اور محبوب سمجھ کر اس جیسے عمل کر کے اللہ کی ملاقات کروں، یعنی میں آپ کے اعمال کو اپنے لیے آئیڈیل سمجھتا ہوں۔ اللہ کی قسم میں یقین رکھتا ہوں کہ اللہ آپ کو اور آپ کے دونوں ساتھیوں کے ساتھ رکھے گا۔ میں اکثر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنتا تھا کہ میں اور ابو بکر اور عمر گئے، میں اور ابو بکر اور عمر داخل ہوئے، میں اور ابو بکر اور عمر نکلے۔ تو یہ میرے دوستو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ کس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی تھے، کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انسیت تھے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ہے نا، اور اسی طرح ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ اکثر جو ہے ان دونوں کا نام آپ لیا کرتے تھے، ہے نا، جیسا کہ اس روایت سے معلوم ہوا کہ میں اور ہم اور ابو بکر عمر گئے، میں ابو بکر عمر داخل ہوئے، میں ابو بکر عمر نکلے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی قربت اور نزدیکی، اور کس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت تھی جو ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے، اور کتنا وہ مانتے تھے اور چاہتے تھے۔ میں کچھ باتیں جو ہے میں تقریباً 3-4 باتیں جو مصنف نے کتاب میں ذکر کی ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور مناقب میں، جس سے آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ کیا ان کا مقام تھا اسلام میں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک جو ہے۔ پہلی بات انہوں نے ذکر کی ہے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔
अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमसे पहली उम्मतों में कुछ लोग जो है मुहद्दिस थे, अगर मेरी उम्मत में कोई मुहद्दिस है तो उमर बिन खत्ताब हैं। मुहद्दिस यानी मुराद वो शख्स जिससे अल्लाह ताला नेकी का इल्हाम करे, ये मफहूम है यहाँ, यानी जिससे नेकी का इल्हाम करे जो है। और ऐसे बहुत से वाक़यात मिलते हैं इस तरह जो उन्होंने ख्वाब में देखा या उनके दिल में बात डाली गई और उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया जो है। तो बहरहाल ये उनकी फजीलत में ये चीज़ दाखिल है और ये चीज़ उनकी फजीलत पे दलालत करती है। और इसी तरह से मेरे दोस्तों दूसरी रिवायत भी अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ही है। वो फरमाते हैं कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने ख्वाब में जन्नत के अंदर एक औरत को एक महल के कोने में वुदू करते देखा। समझ रहे ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना ख्वाब बयान कर रहे हैं कि ख्वाब में जन्नत के अंदर एक औरत को एक महल के कोने में वुज़ू करते देखा। तो मैंने पूछा ये महल किसका है, यानी ये मकान, ये बिल्डिंग किसका है जो है। तो उन्होंने बताया उमर बिन खत्ताब का। तो मैं उसकी गैरत को याद करके वापस मुड़ आया, यानी उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की गैरत को याद करके मैं वापस आ गया, यानी गोया कि आप अंदर नहीं गए। ये सुनकर हज़रत उमर रो पड़े और कहा, अल्लाह के प्यारे रसूल, है ना, क्या ये हो सकता है कि मैं आप पर गैरत करूं? तो मालूम क्या हुआ इससे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्वाब है मेरे दोस्तों, है ना, और आप जानते हैं कि वो ख्वाब जो है सच होता है। तो जन्नत के अंदर महल देखा, किसका महल? उमर बिन खत्ताब का। ये मकाम है मेरे दोस्तों ऐसे लोगों का, क्योंकि ये वो लोग थे जिनको दुनिया ही में जन्नत की बशारत और जन्नत की खुशखबरी सुना दी गई थी। मशहूर रिवायत जो मैंने अबू बकर सिद्दीक के फ़ज़ाइल में ज़िक्र किया था, यहाँ भी हज़रत उमर से मुताल्लिक़ भी वो रिवायत है। अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उहुद पहाड़ पर चढ़े और आपके साथ अबू बकर और उमर उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हुम भी मौजूद थे। तो वो खुशी से हरकत करने लगा, पहाड़ हिलने लगा जो है, हरकत करने लगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पाँव की ठोकर मार कर फरमाया, उहुद ठहर जा। उहुद पहाड़ जो मदीना में बड़ा पहाड़ है, आपने कहा उस पहाड़ से जब पहाड़ हिलने लगा तो आपने उससे पाँव की ठोकर मारी और फरमाया, उहुद ठहर जा, तेरे ऊपर एक नबी और एक सिद्दीक और 2 शहीद हैं। तो बुखारी की रिवायत है। और आप जानते हैं कि सिद्दीक से मुराद अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, नबी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, और 2 शहीद हज़रत उमर और उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हुमा, जो आपको मालूम है कि ये दोनों, इन दोनों को शहीद किया गया और इन्हें शहादत हासिल हुई थी, है ना। तो गोया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी वक्त जो है ये बात बता दी थी, शहीद कह दिया था। इसका मतलब कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से ये चीज़ बताई गई थी कि इनको दोनों को शहादत नसीब होगी, ये लोग शहीद होंगे। समझ गए। इसी तरह से एक रिवायत इन्होंने जिक्र किया है इनके फ़ज़ाइल में, साद बिन अबी वक्कास की रिवायत है। हज़रत साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर से फरमाया, क्या फरमाया? इब्ने खत्ताब, यानी खत्ताब के बेटे, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के बाप का नाम खत्ताब। इब्ने खत्ताब, अल्लाह की कसम जिसके कब्ज़ा में मेरी जान है ना, जिसके हाथ में मेरी जान है, जिसके हाथ में मेरी जान है, कभी राह चलते तेरा शैतान से टकराव हो जाए तो तेरे वाली गली छोड़ देता है। यानी शैतान तुझे देख के वो गली छोड़ देता है, वो रास्ता छोड़ देता है, दूसरे रास्ते पे चला जाता है। यानी शैतान भी क्या है, उनसे डरता था। समझ रहे ना, यानी
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تیرا کسی راستے پہ چلتے ہوئے شیطان سے ٹکراؤ ہو تو تیرا وہ گلی اور راستہ شیطان چھوڑ کے چلا جاتا ہے، دوسرے راستے چلا جاتا ہے۔ تو یہ مرتبہ تھا، یہ فضائل کچھ انہوں نے ذکر کیے۔ بہت ساری روایتیں ہیں، امام بخاری وغیرہ نے روایت کی ہیں صحابہ کرام، خاص طور سے خلفائے راشدین کے فضائل میں۔ یہ 2-4 روایتیں اختصار کے طور پر جو ہے آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں۔ اب آئیے میرے دوستو، جو اہم بات یہ ہے کہ ان کی خلافت کی بات، انہیں جو خلیفہ بنایا گیا اور امیر المومنین ہوئے، وہ بادشاہ بنائے گئے، ہے نا، تو یہ کیسے ہوا تھا یہ؟ اور جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ سن 13 ہجری سے لے کر کے 23 ہجری تک، ہے نا، 13 ہجری سے لے کر کے 23 ہجری، یعنی کتنا ہوا؟ 10 سال ان کی جو خلافت تھی وہ تقریباً جو ہے یہ 10 سال ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت 2 سال 3 مہینے جاری رہی۔ وہ پہلے خلیفہ ہیں، خلفائے راشدین میں سب سے پہلے خلیفہ کون ہے؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا بیان گزر چکا۔ تو ان کی خلافت کی مدت جو ہے وہ کتنی ہے؟ 2 سال 3 مہینے، 2 سال 3 مہینے۔ اس کے بعد ان کی وفات ہو گئی، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات پا گئے، اور اپنے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ مقرر کر گئے۔ یعنی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اپنی زندگی میں خلیفہ مقرر کر دیا تھا۔ ابوبکر، یہ مصنف لکھتے ہیں اس کتاب میں کہ جب حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ حضرت عمر اس منصب کے لیے تمام لوگوں سے زیادہ موزوں ہیں، خلافت کے لیے سب سے زیادہ موزوں کون ہے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ۔ سب سے زیادہ مناسب کون ہے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اس لیے انہوں نے، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بعد ان کو بالنص خلیفہ نامزد کر دیا، صراحت کے ساتھ باقاعدہ، کہ میرے بعد جو خلیفہ ہوگا وہ کون؟ عمر بن خطاب ہوں گے۔ چنانچہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منصب خلافت پر فائز ہو گئے، رضی اللہ عنہ وارضاہ، یعنی اللہ ان سے راضی، جو ہم لوگ بولتے ہیں نا، اس کا مطلب یہی ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور انہیں بھی راضی کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی حیات مبارکہ کے بعد آپ کا 10 سالہ دور خلافت جو ہے مثالی اور سنہری دور تھا۔ تو جیسا کہ اس سے پہلے ابوبکر صدیق کے بارے میں تھا کہ لوگوں نے بیعت کی، منتخب کیے، ان کو خلیفہ بنائے، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ حضرت ابوبکر نے اپنی زندگی ہی میں ان کو نامزد کر دیا تھا کہ میرے بعد خلیفہ کون ہوں گے؟ عمر ہوں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کی خون آشام جنگ کے ابتدائی مرحلے میں منصب خلافت پر فائز ہوئے۔ ان کے شام جنگ چل رہی تھی ابوبکر صدیق کے زمانے ہی میں، کیونکہ اس وقت مسلمان یرموک میں روم کی ٹڈی دل افواج سے برسر پیکار تھے، کافی فوج تھی رومیوں کی، وہاں مسلمانوں کی جنگ جو ہے مقام یرموک میں چل رہی تھی، اور ایسے وقت میں جو ہے انہیں ایک خلافت ملی، جو ہے منصب خلافت پر فائز ہوئی۔ اس معرکے میں مسلمانوں کو فیصلہ کن فتح نصیب ہوئی، اس لڑائی میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی، اور دمشق جو ہے، حمص، عنصر، قنسرین، اجنادین، کیا یہ سب جگہوں کا نام ہے، یہ سب فتح ہو گئے۔ بعد ازاں، یعنی اس کے بعد جو ہے بیت المقدس
की फ़तह हुई तो फ़तह बैतुल मुक़द्दस जैसी फ़तह मुबीन भी हासिल हो गई और मुसलमान आज़ादाना तौर पर रूम की सरजमीन पर घूमने फिरने लगे। इसके बाद आपने अमर बिन आस को मिस्र की मुहिम पर भेजकर उसे फ़तह कर लिया। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब रूमियों से जंग जीत गए, बैतुल मुक़द्दस भी फ़तह हुआ, उसके बाद जो है हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने, मशहूर सहाबी हैं एक अमर बिन आस, अमर इब्नुल आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मिस्र की मुहिम पर भेजकर उसे फ़तह कर लिया और साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु को मशरिक में यानी पूरब में ईरान के महाज पर भेज दिया, जहां उनके घोड़ों ने उनकी सरजमीन पामाल कर दी और उन्हें बड़े खसारे में मुब्तला कर दिया। फिर साद बिन अबी वक्कास की क़ियादत में मार्के कादसिया बरपा हुआ। कादसिया की मशहूर जंग है मेरे दोस्तों इस्लामी तारीख़ में, और ये मार्का फैसला कुन मार्कों में से था। यानी ये लड़ाई जो हुई फैसला कुन लड़ाई साबित हुई, और कादसिया की जंग जो है मशहूर है ना, इस्लामी तारीख़ में अगर आप उसको पढ़ेंगे तो बड़ी अहम लड़ाई थी वो। उसके बाद खुरासान भी फ़तह हो गया, है ना। मुख्तसर एक ही हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का दौर खिलाफत जो है फतूहात का इंतहाई शानदार दौर था। यानी बहुत सारी फतूहात हुई इनकी दौर खिलाफत में और बहुत सारे मुल्कों को इन्होंने फ़तह किया। अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने गवर्नरों पर कड़ी निगाह रखते थे। हुकूमत कैसे की जाती है ये पूरा मलका, एक तजर्बा इनको जो था, और समझ रहे हैं ना, एक जो दानिशमंदी थी इनके पास, है ना, वो बड़ी मिसाली चीज़ है मेरे दोस्तों। ये अपने गवर्नरों पर कड़ी निगाह रखते थे। चुनांचे यानी जो इनके गवर्नर होते थे, जिनको एक गवर्नर बना के भेजते थे कहीं, तो बड़ी इनके नहीं कि भेज दिया अपना अपनी जगह मस्त है वो जाएं अपना जो भी देखें, ऐसा नहीं था। इनकी नज़र उनके ऊपर होती थी। चुनांचे आप उनके मुताल्लिक लोगों से सवाल करते और उनकी ख़बरों से मुत्तला रहते, उनकी ख़बरों से मुत्तला रहते थे और उनके बारे में पूछा करते थे कि भाई वो कैसा काम कर रहे हैं, है ना, उनका अमल कैसा है। मोहम्मद बिन मसलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की जानिब से गवर्नरों की CID पर मामूर थे। समझ रहे हैं ना, एक साहबी हैं, उनको इन्होंने CID बना रखा था कि वो गवर्नरों के बारे में ये पता लगाएं और उन पर नज़र रखें, है ना, कि वो करते क्या हैं, उनकी हर चीज़ पे इनकी नज़र होनी चाहिए। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु खुद भी रात को गश्त करते और मदीना मनोवरा के अमन व अमान की इंतहाई निगहदाश्त करते थे। आप सुनते हैं, बहुत सारे वाक़या सुना होगा आपने कि वो रात को गश्त किया करते थे, सुनते थे जा करके कि लोगों को कोई किसी कोई परेशानी मुसीबत कोई बयान तो नहीं करना, अपने घर में कोई चीज़ तो नहीं, कहीं किसी को परेशानी तो नहीं है। ये होती हुकूमत जो है ना, ये हुकूमत होती है मेरे दोस्तों की। हाकिम कैसे उसको नींद आएगी, उसकी पब्लिक रियाया जो है, जनता मुल्क की परेशान हो और वो मस्ती से अपने महल में आराम करे सोए, ये हो ही नहीं सकता। अगर कोई हकीकत में अगर जो हाकिम में होगा, जो बादशाह होगा, जो जिसके दिल में दर्द होगा अपनी रियाया के बारे में, अपनी जनता के बारे में, मुल्क के बारे में, उसे ऐसी नींद नहीं आएगी। वो नरम गुदाज बिस्तरों पर और ऐशो आराम की ज़िंदगी नहीं गुजार पाएगा। उसे तो हमेशा ये फिक्र होगी कि हमारे मुल्क में कोई भूखे लोग ना हो, परेशान लोग ना हो, अमन व अमान ख़त्म ना हो जाए, शांति ख़त्म ना हो जाए, जुल्म ज़्यादती ना बढ़ जाए, उसे फिक्र होती है। आज के हुक्मरानों की तरह नहीं, आप देखें बहुत सारे मुल्कों में, है ना, तो जिसे फिक्र होती है मुल्क में अमन व शांति लाना, पब्लिक का ख्याल करना मेरे दोस्तों, ये बड़ी बहुत अजीम चीज़ है। और मैं मिसाल दे सकता हूँ, है ना, बिला मुबालगा जो है, सऊदी अरब को आप ले लें, अल्लाह ताला इस मुल्क की, इसके हुक्मरानों की हिफाजत फरमाए, है ना। आप देख लीजिए यहाँ का जो अमन व अमान है, बहुत सारे लोग यहाँ आ रहे हैं, पूरी दुनिया से लोगों को पता है अमन व अमान है। आप रात को सड़क पे निकलिए, आप कॉर्निश पे बैठे रहिए, आप कहीं भी, चाहे मर्द हों या औरतें हों, कोई ख़तरा उनको नहीं होता,
पब्लिक के लिए जो सहूलतें हैं हुकूमत की तरफ से, तालीम, सेहत के ताल्लुक से, इलाज, दवा, सारी चीज़ें आप देख लीजिए, जो फैसिलिटीज़ हैं जो है यहाँ पब्लिक को हुकूमत की तरफ से। ये हुकूमत इस तरह होती है जिसमें पब्लिक की रियायत की जाए, उनका ख्याल किया जाए, अमन व अमान हो मुल्क में, है ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन का करम है कि इस मुल्क की ये खसूसियत है सऊदी अरबिया की कि अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ ये तौहीद व सुन्नत पर हुकूमत कायम है, किताब व सुन्नत पर हुकूमत कायम है ये, है ना। और उसी का किताब व सुन्नत का कानून चलता है। और आप देखें यहाँ इसलिए अमन व अमान है, शांति है अल्हम्दुलिल्लाह। दुनिया के बहुत सारे ममालिक की बनिस्बत यहाँ आप देख लीजिए, अमन व चैन की ज़िंदगी लोग गुजार रहे हैं। अल्लाह ताला इस मुल्क की हिफाजत फरमाए, हरमैन शरीफैन की हिफाजत फरमाए। रब्बुल आलमीन दुश्मनों की हर किस्म की प्लानिंग जो इस मुल्क के ख़िलाफ़ होती है, हरमैन के ख़िलाफ़ होती है, अल्लाह ताला जो है ऐसे लोगों की तदाबीर को, उनकी प्लानिंग को अल्लाह उनकी तरफ वापस कर दे। रब्बुल आलमीन जो है ऐसे लोगों को जो है हिलाक व बर्बाद फरमाए, जो इस जैसे हमारे मुक़द्दस मकामात को टारगेट करते हैं। रब्बुल आलमीन यहाँ के हुक्मरानों को सेहत व आफ़ियत दे और रब्बुल आलमीन उनकी हिफाजत फरमाए। तो मैं इसलिए नहीं कह रहा मेरे दोस्तों, बात आ गई बीच में, अमन व अमान के साथ भी आप देखें, मतलब कि पूरी दुनिया में जो इनकी खिदमात हैं, दीनी खिदमात, तो किसी से पोशीदा नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, है ना। जिस भी शोबे को आप देख लीजिए जिन्होंने मुसलमानों की खिदमत की है ना, वो चीज़ें पोशीदा नहीं है। बहरहाल वो दूसरा मौजू है। तो मैं बात यहाँ आ गई तो मैंने जिक्र कर दिया कि एक हाकिम को, हुक्मरान को फ़िक्र होती है। उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खुद रात को गश्त करते थे हैं और मदीना मनव्वरा के अमन व अमान की इंतहाई निगहदाश्त किया करते थे। आपने उमूर खिलाफत में मशवरा लेने के लिए, यानी अपनी खिलाफत में हुकूमत के ताल्लुक़ से मशवरा लेने के लिए बड़े बड़े सहाबा पे जो है पाबंदी लगा रखी थी कि वो मदीना ही में मौजूद रहें और बगैर इजाज़त बाहर ना जाएं, है ना। बड़े बड़े सहाबा से मशवरा किया करते थे, इसलिए वो ये चाहते थे कि वो कहीं जाएं ना बाहर, वहीं मदीना ही में रहें, ताकि उनसे मशवरा लिया जाए और किस तरह से जो है मुल्क को चलाना है और किस तरह जो हालात कुछ पेश आएँ तो किस तरह हालात से निपटा जाए और किस तरह से जो है तरक्की हो मुल्क की। तो इन सारे मामलात में जो हुकूमती जो मशवरे होते हैं, है ना, तो इसके लिए बड़े बड़े सहाबा पर इन्होंने पाबंदी लगा रखी थी कि मदीना ही में मौजूद रहें वो। और इसी तरह मेरे दोस्तों सबसे नुमाया खूबी जो इनकी, जिसकी वजह से मशहूर हैं आज भी ये हैं, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस कदर अदल व इंसाफ से हुकूमत की, है ना, कि आज दुनिया उसकी मिसाल देती है। इंसाफ जो भी हो, चाहे मुस्लिम हो गैर मुस्लिम हो, है ना, सब के साथ वो इंसाफ किया करते थे। और इसमें क्या है, इनका जो इंसाफ, जो अदल था मेरे दोस्तों, वो किसी से पोशीदा नहीं है। आज जो गैर मुस्लिम मौरखीन हैं वो भी जो है इन चीज़ों को लिखते हैं। एक बार जो है इन्होंने वाक़या जिक्र किया है, मशहूर वाक़या है, किसरा ईरान के सफ़ीर ने, है ना, एक सफ़ीर आया था ईरान के सफ़ीर, वो मिलना चाहता था उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से। तो पता लगाया, लोगों को देखा, जो है पूछा कहाँ है, तो उन्होंने कहा कि मालूम नहीं है, तुम जाओ देखो मदीना से बाहर कहीं तुमको मिल जाएंगे जो है। बहरहाल मुसन्निफ ने इस वाक़े की तरफ इशारा किया है कि अदल इंसाफ, इस कदर अदल इंसाफ से हुकूमत की इन्होंने कि किसरा ईरान के सफ़ीर ने आपको मदीना के बाहर किसी दरख्त के नीचे सोया देख कर कहा, है ना। अब हाकिम वक्त हैं, खलीफा हैं, खलीफतुल मुस्लिमीन हैं, अमीरुल मोमिनीन हैं, है ना। वो सोचा होगा कि वो महल होगा और बड़े दरबारी ऐसे सब होंगे, लेकिन जब देखा कि वो एक दरख्त के नीचे जो है मदीना से बाहर सोए हैं, तो उसने एक जुमला कहा था उस ईरान के सफ़ीर ने, चूँकि तुम अदल से फैसले करते हो, इंसाफ करते हो फैसलों में, है ना, अदल करते हो, इसलिए अमन व इत्मीनान से सो रहे हो, इसलिए अमन व इत्मीनान से सो रहे हो। जाहिर सी बात है, जब आदमी इंसाफ करेगा तो सिर्फ खौफ किस चीज़ का होगा, उसे बॉडीगार्ड की ज़रूरत नहीं होगी। वो एक इंसाफ करने वाला हुक्मरान, अदल करने वाला बादशाह है, वो कहीं भी सो जाएगा, कहीं भी अकेले चला जाएगा,
اسے کوئی ڈر نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے ظلم نہیں کیا کسی کے ساتھ، وہ محبوب ہے اپنی رعایا میں، اپنی جنتا میں، اپنے ملک کے لوگوں میں، ہے نا، تو اس کے دل میں کسی قسم کا خوف نہیں ہوگا۔ اور یہی چیز تھے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلیفۃ المسلمین ہیں، امیر المومنین ہیں، اور باہر جو ہے مدینہ کے باہر اسے سو رہے ہیں، ایک دوسرے ملک کا سفیر ایران کا جو دیکھ کے اس نے تعجب کیا کہ یہ ہوتی ہے حکومت اور ایسے ہوتے ہیں حاکم وقت جو ہے نا، تو اس نے کہا تھا کہ تم انصاف سے فیصلے کرتے ہو، عدل کرتے ہو، اس لیے تم اطمینان سے اور امن سے سو رہے ہو، کوئی ڈر نہیں ہے۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھے تھے کہ آپ نے فرمایا تم میں سے کون شخص سمندر کی موجوں کی طرح موجزن فتنے کے متعلق حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث یاد رکھتا ہے؟ حضرت حذیفہ نے فرمایا امیر المومنین آپ کو اس سے کچھ نقصان، کیونکہ آپ کے اور اس کے درمیان ایک بند کیا ہوا دروازہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ سمندر کی جو موجیں جیسی ہوتی ہیں اور موجیں جو موجزن ہوتی ہیں جو ہے، یعنی موجیں آپ دیکھیں سمندر میں موج ہوتی ہے نا تو کس طرح کتنی تیزی سے اٹھتی ہے جو ہے، تو موجوں کی طرح فتنے کے متعلق حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی حدیث یاد رکھتا ہے، کوئی حدیث ہے جو بیان کرو؟ تو حذیفہ نے فرمایا امیر المومنین آپ کو اس سے کچھ نقصان نہیں ہے، کیونکہ آپ کے اور اس کے درمیان ایک بند کیا ہوا دروازہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا وہ دروازہ توڑ دیا جائے گا یا کھول دیا جائے گا؟ حضرت حذیفہ نے جواب دیا نہیں بلکہ توڑ دیا جائے گا۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ پھر تو کبھی بند نہ ہوگا؟ حضرت حذیفہ نے کہا ہاں کبھی بند نہیں ہوگا۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ کیا حضرت عمر دروازے کو جانتے تھے کہ وہ دروازہ کیا ہے جس کے بارے میں آپ بتا رہے ہو؟ فرمایا ہاں میں نے انہیں ایسی حدیث بیان کی ہے جو غلط نہیں ہے۔ حذیفہ سے پوچھا گیا کہ وہ دروازہ کون سا ہے تو انہوں نے فرمایا عمر بن خطاب، عمر بن خطاب۔ اس حدیث کو بخاری اور مسلم نے اپنی جو ہے صحیحین میں روایت کیا ہے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازہ تھے اور ان کا ٹوٹنا، اس کا ٹوٹنا جنہوں نے بتایا کہ دروازہ ٹوٹے گا تو اس کا ٹوٹنا کیا ہے؟ آپ کا قتل ہونا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمر رضی اللہ عنہ کا قتل ہونے کو ٹوٹنے سے تعبیر کیا گیا ہے کہ دروازہ ٹوٹے گا، یعنی آپ کا قتل ہونا تھا، کیونکہ آپ کو جو ہے ابو لولو ملعون جو ہے، اس ابو لولو مجوسی نے جو ہے قتل کیا تھا، وہ نماز کی حالت میں نماز پڑھاتے عمر رضی اللہ عنہ، اور اس کا اس نے فائدہ اٹھایا۔ اللہ اس کو رسوا کرے اور اس پہ لعنت برسائے۔ یہ جو ہے باتیں اس کتاب کے مصنف شیخ عثمان بن محمد الناصر الخمیس نے جو ہے اس کو بیان کیا ہے۔ اور آخری بات میرے دوستو ان کے تعلق سے کہ ان کی دور خلافت میں کون سے کچھ شاندار کارنامے جو ہوئے ہیں اس کا کچھ انہوں نے ذکر کیا ہے، میں وہ ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے عنوان قائم کیا کہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاندار کارنامے۔ نمبر 1، فتح بیت المقدس جو ہے، بیت المقدس مسجد اقصی جو فلسطین میں ہے اس کا فتح ہونا۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیت المقدس میں داخل ہوئے تو انہوں نے کعب احبار سے کہا کہ میں وہاں نماز پڑھوں گا جہاں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی۔ چنانچہ آپ قبلہ کی طرف بڑھے، پھر نماز پڑھی، اس کے بعد آپ نے چادر بچھا کر مسجد کی صفائی کی، مسجد اقصی کی جو فلسطین میں ہے، اور تنکے وغیرہ اپنی چادر میں ڈال دیے اور لوگوں نے بھی صفائی میں حصہ لیا۔ یہ ہجرت کے 15ویں سال کا واقعہ ہے، ہجرت کے 15ویں سال کا واقعہ ہے، اور یہ روایت جو ہے مسند احمد کی روایت ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں میرے دوستو بیت المقدس فتح ہوا، اور مشہور واقعہ ہے جو اس میں بہرحال انہوں نے
صرف وہ واقعات جو گنائے ہیں، جو کارنامے ہوئے ہیں ان کی دور خلافت میں ہیں، تو بہرحال وہ تفصیل ہے، موجود ہے تاریخ کی کتابوں میں۔ وہ مشہور واقعہ ہے کہ جب یہ بیت المقدس جب فتح ہوا تو وہاں پہ جب گئے ہے نا، تو اپنے غلام کو لے کر گئے تھے، وہاں کے لوگوں نے کہا کہ آپ آئیے اور آپ کا استقبال ہوگا، آپ ہے نا، تو یہ ایک غلام کے ساتھ اپنے گئے اور ایک ہی سواری تھی، راستے میں دونوں باری باری سوار ہوتے تھے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ سوار ہوتے تو غلام جو ہے سواری کی نکیل پکڑ کے چلتا، اور جب وہ سوار ہوتا غلام تو حضرت عمر اس کو سواری کی نکیل پکڑ کے چلتے۔ آپ سوچئے کتنا انصاف ہے نا، یعنی کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ جو امیر المومنین ہو، بادشاہ وقت ہو، وہ غلام کو سوار کرے سواری پر اور اس کی نکیل کو پکڑ کر کے پیدل چلے اور غلام اس پہ بیٹھا رہے؟ لیکن انصاف تھا، انہوں نے کہا نہیں، باری باری ایک ہی سواری ہے، باری باری جو اس پہ سوار ہوں گے۔ جب بیت المقدس فلسطین قریب ہوا تو غلام کے سوار ہونے کی باری آئی، تو غلام نے کہا کہ نہیں، ان کا غالباً اسلم یا افلح نام تھا، تو کہا کہ آپ جو ہے میری باری ہے، لیکن آپ امیر المومنین ہیں، لوگ آپ کا استقبال کرنے کے لیے کھڑے ہوں گے، آپ کا انتظار لوگ کر رہے ہیں، تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ میں سوار ہوں اور آپ پیدل چلیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، تمہارے سوار ہونے کی باری ہے اور تمہیں کو سوار ہونا ہے، میری باری نہیں ہے۔ یہ انصاف تھا میرے دوستو، ہے نا۔ سوار ہوا غلام، یہ پکڑ کے جب پہنچتے ہیں بیت المقدس، فلسطین پہنچتے ہیں، تو عجیب ماحول، لوگ دیکھ کے نظارہ تعجب ہوتا ہے کہ بادشاہ جو ہے نکیل پکڑ کے آ رہا ہے اور غلام جو ہے سوار ہے، سواری پر ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یہ لوگ تھے میرے دوستو اللہ کے لوگ، اللہ والے۔ شاعر کہتا ہے کہ نرالا تھا زمانے بھر سے عجز و انکسار اپنا، انہی کے بارے میں کہا ہے، نرالا تھا زمانے بھر سے عجز و انکسار اپنا، نرالا تھا زمانے بھر سے عجز و انکسار اپنا، سواری پر چلا حمال پیدل شہ سوار اپنا۔ سمجھا نا، غلام سواری پر، بادشاہ نیچے نکیل پکڑ کے۔ یہ انصاف تھا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، یہ تواضع تھی، یہ خاکساری تھی میرے دوستو۔ کہاں ہے آج ایسے لوگ، کہاں ہے آج ایسے حکمراں، سمجھ رہے ہیں نا۔ تو اسی لیے امن تھا، سکون تھا۔ بہرحال یہ بیچ میں نے ایک اضافہ کیا جو کتاب میں ذکر نہیں ہے۔ تو پہلی چیز جو بیت المقدس کا فتح کرنا، یہ سب سے شاندار کارنامہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت میں۔ دوسری چیز جو کارنامہ ہوا، جو مصنف نے ذکر کیا ہے اپنی اس کتاب میں، وہ ہے جزیرۃ العرب سے یہود کی جلا وطنی۔ پورے جزیرے عرب سے یہود کو جلا وطن کر دیا گیا تھا، ہے نا، یہودیوں کو یہاں سے نکال دیا گیا تھا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہود و نصارہ کو ارض حجاز سے جلا وطن کر دیا تھا، ہے نا، ارض حجاز سے یعنی مکہ مدینہ سے، کیونکہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر فتح کیا تو یہود کو جلا وطن کرنے کا ارادہ کر لیا تھا، اور اس وقت خیبر کی زمین اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اور تمام مومنین کے قبضے میں چلی گئی تھی۔ اس لیے آپ نے یہودیوں کو جلا وطن کرنے کا پروگرام بنایا، تو یہودیوں نے حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ انہیں اس زمین پر کام کے لیے برقرار رکھا جائے اور نصف پیداوار لے لی جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا، ہم اس وقت تک تمہیں اس زمین پر برقرار رکھتے ہیں جب تک ہم چاہیں۔ چنانچہ وہ وہاں ٹھہرے رہے یہاں تک کہ حضرت عمر نے انہیں تیمہ اور ریحا کی طرف جلا وطن کر دیا۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ تو ان کو جو ہے انہوں نے جب ان کی حکومت آئی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو اس وقت جو ہے انہوں نے کیا یہود کو وہاں سے جلا وطن کر دیا، یعنی وہاں سے نکال دیا، وہ لوگ چلے گئے۔ تیسرا کارنامہ جو ان کا ذکر کیا، انہوں نے مسجد نبوی کی تعمیر نئے سرے سے مسجد نبوی کی انہوں نے کچھ تعمیر کی اپنے وقت میں۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مسجد نبوی کی چھت کھجور کے پتوں سے بنی ہوئی تھی، کھجور کے
पत्तों से बनी हुई थी। चुनांचे हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने हुक्म दिया कि मस्जिद को आज सिरे नौ तामीर की जाए। आपको लोग जानते हैं कि उस वक्त तो कोई ऐसी तामीर थी नहीं, खजूर का पत्ता वगैरह उस पर डाला गया था। तो उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने हुक्म दिया कि आज सिरे नौ तामीर की जाए और मेमार को हिदायत की, जो बनाने वाले लोग थे, कि लोगों को बारिश से बचा और सुर्ख या जर्द ना लगाना, यानी पेंट या बेल बूटे फूल वगैरह नहीं बनाना, वरना तू लोगों को फितना में मुब्तला कर देगा, है ना। यानी फ़कत इतनी तामीर पर इक्तफ़ा करना जो लोगों को गर्मी और सर्दी से बचा सके, जो लोगों को गर्मी और सर्दी से बचा सके, इतना ही जो है तामीर करना और उसको क्या है मुज़य्यन करना। और जैसे आजकल जो है मस्जिदें मुख्तलिफ़ किस्म का पेंट और रंग रोगन लगाया जाता है ना, इन सारी चीज़ों से उन्होंने मना कर दिया था कि ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए उसमें। और चौथी बात जो इनके दौर खिलाफत में हुई वो हिजरी सन का आगाज़ है। हिजरी सन जो अरबी तारीख जो चल रही है ना, जो हम लोग हिजरी सन अभी 1442, तो ये हिजरी सन की शुरुआत जो हुई है, हिजरी कैलेंडर कह लें आप, ये उन्हीं के ज़माने से, उन्हीं के दौर हुकूमत में शुरू हुई जो है। अबुल फज़ल अहमद बिन अली बिन हजर फरमाते हैं कि अबू नुआइम फ़ज़ल इब्न दुकैन अपनी तारीख़ में इमाम आमिर शाबी के हवाले से लिखते हैं कि हज़रत अबू मूसा अशरी रज़ियल्लाहु अन्हु ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की तरफ, उमर बिन ख़त्ताब की तरफ खत लिखा कि हमारे पास आपके खतूत आते हैं और उन पर तारीख़ दर्ज नहीं होती। यानी आप जो खतूत लिखते हैं तो उन पर तारीख़ नहीं होती है, कैसे पता चलेगा कि कब का ख़त है, क्या है। तो चुनांचे उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने लोगों को जमा किया, मशवरा किया इस ताल्लुक़ से। तो बाज़ लोगों ने कहा कि बेसते नबवी के एतबार से लिखा करो, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत से जब आप नबी बनाए गए उस वक्त से जो है तारीख़ का एतबार किया जाए और उसी वक्त से इसको शुरू किया जाए। बाज़ ने मशवरा दिया कि हिजरत के एतबार से तारीख़ लिखो, हिजरत यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से मदीना आए तो उस वक्त से जो है ये अरबी तारीख़ की शुरुआत की जाए, इसी को लिखा जाए। तो आपने फरमाया, यानी हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने, कि हिजरत ने हक़ और बातिल के दरमियान फ़र्क किया था, है ना। हिजरत ने हक़ और बातिल के दरमियान फ़र्क किया था, लिहाजा इसी के एतबार से तारीख़ डाला करो। और ये मुशावरत जो है सन 17 हिजरी को हुई थी, सन 17 हिजरी को, समझ रहे हैं ना। 13 हिजरी से लेकर के 23 हिजरी तक जो है इनका दौर खिलाफत है, 10 साल। और 17 हिजरी में गोया ये मशवरा इन्होंने किया था। तो उसी वक्त से जो है ये हिजरी सन का आगाज़ हुआ हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिलाफत के ज़माने, यानी 17 हिजरी के बाद, यानी 17 जो है हिजरी, यानी आप समझ लें कि हुकूमत 13 हिजरी से, यानी 13, 14, 15, 16, 17, यानी गोया कि 5 साल इनकी हुकूमत को गुजरे थे। और उसी वक्त जो है ये मशवरा करके इन्होंने इसका आगाज़ किया था और उस वक्त से आज तक जो है इसी तारीख़ को लिखा जाता है। इसीलिए हम इसको अरबी तारीख़ को लिखते हैं हिजरी सन। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का से मदीना हिजरत किए हुए वाक़यात, उस चीज़ को इन्होंने में बनाया जो है इस तारीख़ के लिए, यानी मुनासिब समझा कि जो है हिजरत ही को रखा जाए इसमें। तो उसी वक्त से मेरे दोस्तों ये हिजरी सन का आगाज़ हुआ है। तो ये चंद कारनामे, शानदार कारनामे जो इनके ज़माने में हुए, है ना। और बहुत अजीब, बहुत मतलब आप देखें कि सबसे ज़्यादा 2 फतूहात हुई जो मुल्कों को फतह किया गया हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने ही में है। तो बहरहाल ये चंद बातें जो मुसन्निफ़ ने अपनी किताब में ज़िक्र की थी, मैंने उसको इनके ताल्लुक़ से बयान किया। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो है इसके बाद जो बयान होगा वो हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के खिलाफत के ताल्लुक़ से। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ कि अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को नेक अमल की तौफ़ीक दे, रब्बुल आलमीन हम सब को हर किस्म की बीमारी और वबा से महफूज रखे। अल्लाह ताला हमारे वालिदैन को जिस दुनिया से जा चुके हैं रब्बुल आलमीन, तो उन्हें हर किस्म के अजाब से बचाए और उन्हें जन्नत में दाखिल फरमाए। और अल्लाह ताला हम सब को भी जन्नत में दाखिल फरमाए।
اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ ہر قسم کے عذاب سے، قبر کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی سننے کو، دیکھنے کو اور کیا ہے اس طرح سے اس پروگرام کو جو ہے نشر کرنے کو یا شیئر کرنے کو اللہ تعالیٰ اسے ہمارے لیے خیر و برکت بنائے، باعث خیر و برکت بنائے۔ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ وجزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔